حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک صاحب اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے جناب والا، اس حدیث میں جہنمیوں کا ذکر کرتے کرتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جہنمی کو صرف اس لیے معاف کر دیا اللہ نے کہ وہ ایک نیکوکار عالم پامل سے محبت کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ پامل عالم کی بستی میں رہتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے جناب والا کہ علامہ خادم حسین یا علامہ حاجی حامد حسین یا اس گاؤں میں رہنے والی اور ہستیاں، ان کی جناب پوزیشن اس وقت کی تتکالین کنڈیشن کیا رہی ہوگی، مگر جناب والا اللہ والے ہیں، اس گاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ گاؤں والوں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی جہنم کی طرف چلا، رحمت خدا کو جوش آیا، ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا عالم سے محبت نہیں کرتا تھا، جہنم قریب ہو گئی۔ وکلپ اور آپشن بہت ہے اس حدیث میں، آخر میں یہ ہوا کہ رحمت خدا پھر گھومی، ارشاد فرمایا اے فرشتوں اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ بے شک سبحان اللہ۔ اب بھی میں اسے بخش دوں، اب بھی اسے معاف کر دوں۔ اللہ کی مغفرت اور اللہ کے بخشنے میں جناب والا خدا کی قسم کسی کی انگشت نمائی ہو نہیں سکتی۔ اللہ عز و جل کو کون کہے گا کہ تو معاف کر رہا ہے؟ ذرا ذرا سی باتوں میں اللہ تعالیٰ جناب والا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور ذرا ذرا سی باتوں میں اپنے بندوں کو پکڑ لیتا ہے۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، حاکم الحاکمین ہے، پتہ نہیں کون سی ادا اسے پسند آ جائے اور پتہ نہیں کون سی ادا اسے ناپسند آ جائے۔ اس لیے لوگوں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ عالموں کے معاملے میں خاص طور سے نکتہ چینیوں سے بچو۔ عالموں کی فضیلت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، جناب والا نبی فرماتے ہیں کہ 2 لائنیں ہوں گی، مشکات شریف کی حدیث ہے، 2 قطاریں بنی ہوئی ہیں، اس قطار میں اس لائن میں جہنمی کھڑے ہیں اور اس لائن میں جنتی کھڑے ہیں۔ تو جناب والا جنتیوں کی لائن میں ایک مولانا کھڑے ہیں، عالم دین کھڑے ہیں، تم ایک مولانا کو یاد کرنے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں۔ 1 بجے ختم کریں گے، ٹینشن مت لیے بالکل، مگر عالموں سے پیار ہی کرو، نکتہ چینی مت کرو۔ بے شک یہ بھی ہے، لپیٹ لیا رومال۔ کچھ لوگوں کے دماغ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں نے پپلیا جنگ میں تقریر کر دی، میں جا رہا تھا فروخت آباد جلسے میں، تقریر کی دوپہر میں۔ اب جلسے والا بہت پریشان ہوتا کہ حضرت کہاں پہنچے، حضرت کہاں پہنچے۔ اب تقریر کے بیچ میں اس کا فون آ گیا، اگر میں فون نہ اٹھاتا تو وہ بہت پریشان ہوتا، اس لیے میں نے فون اٹھا کے اس سے یہ کہہ دیا کہ تم گھبراؤ مت، میں راستے میں ہوں۔ جیسے مجھے جانا ٹھاکر دارا اور آگے بیکن پر اکا، اب اکا میرا فون آ جائے کہ حضرت کہاں پہنچے تو میں اس سے یہی تو کہوں گا کہ گھر سے نکل گئے، رستے نہیں کہیں، میرے گھر کھڑی ہے یہاں۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ رہے یار مولانا جھوٹ بول رہے تھے، رستے میں کہاں تھے تو اسٹیج پہ تھے، کیا کھوپڑی ہو گئی آدمی؟ ارے رستے میں ہی تو ہیں، کہاں ہیں؟ رستے میں ہیں، یہاں کسی سے مہمانداری کرنا چھوڑی آئے ہیں، آئے نہیں یہاں پر تیرے رشتے دار ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ جا رہے ہیں ٹھاکر دارا۔ اب کوئی آدمی کیا مولا بتاتا ہے ایسے کہنے، توجہ ہے؟ فون آیا بمبئی سے اور ہم نے کہہ دیا ہم مراد آباد میں ہیں اور ہیں اکا میں، اسے کیا پتا بمبئی والے کو کہ اکا کہاں ہے؟ تو کیا کہے گا آدمی مراد آباد میں تو یہ جھوٹ ہوا نہیں ہوا، ضلع تو مراد آباد ہی ہے۔ اب بمبئی والے کو کیا خبر، اکا کا پتا فتح پور والے کو تو ہے، مگر اکا کا پتا بمبئی والے کو، تو پھر وہ پوچھے گا کہاں ہو، کہاں ہے یہ اکا؟
تو उस सवाल को सबको चैप्टर को क्लोज करने के लिए सीधी कह दी कि मुरादाबाद में है। एक खोपड़ी वाला कह रहा था वो अक्का में थे और कह दिया मुरादाबाद, तो झूठ ना हुआ ये? क्या हो गई खोपड़ियाँ आप लोगों की अंदर? अब्दुल्ला पकड़िए यार। तो जनाबे वाला हमारी खोपड़ियों को कोई भरोसा है नहीं, जरा अकलों को संभाल के रखो। और अकलें, तुम्हारी अकलों की हैसियत बताओ कितनी सी है? अगर तुम बस में चल रही हो, बस तेज हो गई, तो तुम्हारी अकलों की हैसियत इतनी है कि तुम कहते हो तो पेड़ बहुत तेज भाग रहे हैं पीछे। ये अकल है तुम्हारी और हमारी। तो इसलिए थोड़ा सा मोहतात रहो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, 2 लाइनें लगी हुई हैं, जो है इधर जहन्नमियों की लाइन है, इधर जनाबे वाला जन्नतियों की लाइन है, इधर मौलाना साहब खड़े, इधर जहन्नमी खड़े। एक जहन्नमी की नजर मौलाना साहब के चेहरे पे पड़ गई तो मौलाना साहब से वहीं से बोले, अतारे बुनी, ए मौलाना साहब क्या आप मुझे पहचानते हो? नेक मौलाना से देखते रह गए। सुभान अल्लाह। उसने सोचा कि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं अक्का का रहने वाला हूँ, फला जगह रहता था, तो लंबी हो जाएगी बात। कहीं ऐसा ना हो कि आदेश हो जाए, लाइन आगे को सरक जाए। इसलिए बड़ी तेजी में ब्रीफली उन्होंने ये बात कही, जहन्नमी ने ये बात कही मौलाना से, हे मौलाना क्या आप मुझे जानते हो? तो मौलाना साहब देखने लगे तो फौरन बोले, अतई तो कदे बदुइन, ए मौलाना एक बार मैंने आपको वजू का पानी ला कर दिया था। पानी में लाके दिए होंगे इमाम साहब को 65 साल या 60 साल उन्होंने इमामत की, इतना प्यार पूरे 20 मिनट की बनानी है दफन हुए और आज जनाबे वाला उनकी बारगाह में 10 मिनट की दो पेश कर रहे हैं। एक बना ली मैंने, ये जो बन रही है ना पूरे 20 मिनट की बनानी, 10 मिनट था। तो मौलाना साहब बोले, मेरे लायक क्या खिदमत है बताओ? तो जल्दी से कहने लगा, ए सरकार अगर आज वो वजू का पानी किसी काम आ जाए तो इस लाइन से निकालने। तो मेरे नबी फरमाते हैं, मौलाना साहब की पोजीशन मेरे नबी बयान फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, पयशपौलहु पयुशपौलहु, सरकार फरमाते हैं कि उस आलिम दीन के हाथ उठ गए बारगाह मौला में और अल्लाह से यूं अर्ज किया कि मेरे मौला तेरे दीन का आलिम जन्नत में जा रहा है और इस आलिम का खिदमत करने वाला जहन्नम में जा रहा है। इलाहुल आलमीन अपने दीन के आलिम के खादिम को भी मेरे साथ साथ जन्नत में भेज दे। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला उसके खजाने में कमी नहीं है, उसका फजल बेहिसाब होता है, बेहीला होता है, कोई वजह नहीं होती। अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, अल्लाह बड़े फजल वाला है, अल्लाह शान वाला है। 1000 गुनाहों के बावजूद अल्लाह कहते हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, कहते हमारा डिफेंस कर रहा है, कहते हमारा दिफा कर रहा है। इस जनाबे वाले निकम्मे हैं, बदअमल है, इसके बावजूद जनाबे वाला अल्लाह कैसे हमारी हिफाजत फरमा रहा है। इन आंधियों में देखो कैसी आंधियां चल रही है, बला कैद आंधियां, ये तूफान चल रहे हैं जनाबे वाला। ऐसे तूफानों और आंधियों में जब खसोखास आग की तरह बह जाते हम सब, मगर शान के साथ अल्लाह के कर्म से जी रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। प्रोटेक्शन दे रहा है, दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, शान है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये कर्म है मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। ये पीछे की भी ले ले, हमारे हुजूर का। पीछे की मैं ले लिया, ले ले एक बार तू ले ले, मेहरबानियों वाला तू ले ले। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाता हाथ से रैली से निगाहती है, जा मेरे बंदे जा, पकड़ ले इसका हाथ, 12:22 पकड़ ले इसका हाथ और ले जा अपने साथ, जन्नत में तू जा रहा है। मेरे अपने खादिम को भी, मेरे इस बंदे को भी जन्नत में लेकर चला जा। सुभान अल्लाह। दिलों को अच्छा करो लोगों, आलिमों की फजीलत का बड़ा बयान है।
मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, ये आलिम जहाँ रहे रहमत का निशान है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए, सुभान अल्लाह, तो हुजूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि आलिम की वजह से अल्लाह ताला 40 कब्रों से अज़ाब उठाने वाला है। सुभान अल्लाह। कौन आलिम हो तो जनाब 40 कब्रों से उसका मान देखो, उसका सम्मान देखो। 40 कब्रों से अज़ाब उसके मान सम्मान में उठा लिया गया जब तक सब टॉर्चर में थे वो। अब सुनो, आलिम कहते हैं कि हुजूर के इस फरमान का मतलब ये है कि 40